فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی طرح پڑھیں، مجمع میں جتنی تعداد ہے اتنی آواز کم از کم درود شریف کے لیے آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی یہ محفل کا عنوان پوسٹر اور اعلانات کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیہ کریمہ جس کی آپ بار بار تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، میں نے اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہے تو انسان انسان ہے، اور اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت موجود نہیں ہے تو انسان درندوں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ انسانوں کی طرح، اس کی صورت انسانوں کی طرح، اس کا بولنا اور چلنا انسانوں کی طرح، لیکن اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں، اس کے دل کے اندر تقوی نہیں، تو وہ انسان انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی خشیت عطا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا دوست بھی بناتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب اور مقبول بندہ بھی بناتا ہے۔ اللہ کی خشیت کی بڑی برکتیں ہیں، خشیت ربانی اور خوف خدا کی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے کہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی بندے مومن کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کے خوف سے اکیلے میں لرزتا ہے، اللہ کے خوف سے اکیلے میں کانپتا ہے، تو اس کے وجود سے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کریم آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا رویا کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
اللہ کا خوف جب کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل چمکتا ہے، اور جب دل چمکتا ہے تو چہرہ بھی چمکتا ہے، اور اس چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہے، ایک وہ قطرہ جو شہید کے وجود سے نکلتا ہے شہادت کے وقت، خون کا قطرہ، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے رونے والوں کی آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اللہ کو یہ دو قطرے بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے کی بات آئی ہے تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ اللہ آج مسلمانوں کا حال بڑا عجیب ہے، آج قوم مسلم کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا خوف دلوں کے اندر جس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، اللہ کی خشیت موجود نہیں۔ یہ جو گناہوں کا ماحول ہے، کوئی غیبت میں مبتلا ہے، کوئی چغلی میں مبتلا ہے، کوئی حسد میں مبتلا ہے، کوئی بغض میں مبتلا ہے، کوئی قوم کو لڑانے میں مبتلا ہے، کوئی نفرتوں کو پھیلانے میں مبتلا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے، بڑا بھائی دوسرے چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہڑپ کر رہا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو محروم کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر غیبت کی جا رہی ہے، مسجدوں کے اندر واٹس ایپ اور فیس بک چلائے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر رات بھر جو ہے وہ مسلمان لڑکے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، مرد عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، بیٹیوں نے اپنے گلے میں جو ہے وہ اللہ دوپٹے کو مفلر کے طور پہ لٹکا دیا ہے۔ باریک اور پتلے لباس آج قوم کی بیٹیوں کی پہچان بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ یہ بات کہتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، لیکن حق بات یہاں نہ کہیں تو کہاں کہیں۔ اب حالات یہ ہیں، شادیوں سے پہلے بیٹیاں مائیں بن رہی ہے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کو دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آخر قوم کو گناہ سے بچائے کون، اور کون سی چیز قوم کو گناہ سے بچا سکتی ہے؟ تو وہ دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی خشیت بچا سکتی ہے، یا تو مصطفیٰ کے جان رحمت کا عشق بچا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج دونوں چیزوں سے ہمارے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے خشیت ربانی کی بات بہت کی، ہم نے خوف خدا کی بات بہت کی، پوری قوم کہتی ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کی زندگی کا جائزہ لو، اللہ سے ڈرنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ پوری رات گناہ کر کے گزارتے ہیں، پورے دن گناہ کر کے گزارتے ہیں، پوری زندگی عیاشیوں میں گزر جاتی ہے، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آتا۔ لوگ بھول گئے ایک وقت وہ آنے والا ہے جب موت آئے گی تو موت سے پہلے جو نزا کی کیفیت ہوگی، موت سے پہلے جو نزا کا عالم ہوگا، دنیا کے اندر پاپ اور گناہ کرنے والا انسان زندگی کی بہاروں کو دیکھ کر کے موت کے منظر کو فراموش کر چکا ہے۔ درجنوں لوگوں کے سرہانے کھڑے اس نے اپنا وقت گزارا، مرتے ہوئے باپ کو دیکھا، مرتی ہوئی ماں کو دیکھا، مرتے ہوئے دادا دادی کو دیکھا، مرتے ہوئے بھائی بہنوں کو دیکھا، لیکن کبھی مسلمان نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اس مرنے والے سے پوچھ اس پر مصیبت کتنی ہے، اس پر تکلیف کتنی ہے۔ موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، ہم نے لوگوں کی روح کو حلق میں اٹکتے دیکھا، لیکن کبھی ہم نے عبرت حاصل نہیں کی، ہم تو گناہی میں ڈوبے رہے۔ یاد رکھنا، گناہ میں لذت لوگ پاتے ہیں، اس لیے لوگ گناہ کی طرف جاتے ہیں، اور نیکیوں میں محنت لگتی ہے اس لیے لوگ نیکی کی طرف نہیں آتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے۔ بتاؤ کوئی رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ جوانی پر اترانے والے، جوانی
जवानी पे नाश करके गुनाह करने वाले, एक दिन जवानी भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा भी जाएगा, और अल्लाह अकबर फिर मौत आएगी और कब्र की काली कोठरी होगी। आओ आओ आपको बताऊं हम कितने गुनाह करते हैं, हम कितने पाप करते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, अल्लाह अकबर, और हम अल्लाह से डरते भी नहीं, जवाब देने के तसव्वुर से घबराते भी नहीं। आइए आज नसीराबाद की सरजमीन पर, जो औलिया अल्लाह की सरजमीन है, यहाँ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे आराम करते हैं, मैं आपको बताऊं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे अस्लाफ अल्लाह से कितना डरते थे, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसकी मिट्टी पलीद हो जाती है, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। आओ अल्लाह से खौफ मांगो, अल्लाह से खशियत मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर मांगो। और अल्लाह अकबर, एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को खून का पेशाब होने लगा। जब खून का पेशाब आपको होने लगा तो हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला के मुरीदों ने और आपके चाहने वालों ने कहा, हजरत किसी अच्छे तबीब से, किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवा लें, इसलिए कि खून का पेशाब होना ये अच्छी अलामत नहीं है, आपकी जान को खतरा है, आपकी तबीयत खतरे में है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरे मर्ज का इलाज किसी के पास नहीं है, मेरे मर्ज का इलाज कोई नहीं कर सकता। लोगों ने कहा क्यों? इरशाद फरमाते हैं, ये जो मुझे खून का पेशाब हो रहा है ये मर्ज नहीं है, बल्कि बचपन में मुझसे एक गलती हो गई थी। जब मुझे याद आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरी उस गलती के मुतालिक मुझसे सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, बस इसी खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघलता है और पिघल पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुम समझते हो कि मुझे खून का पेशाब हो रहा है, हालांकि मुझे खून का पेशाब नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह के खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। अगर बचपन में एक गलती हो तो उस गलती को सोच सोच करके बायजीद बुस्तामी का जिगर पिघल पिघल करके बहता है। यहां तो हम, वो दिन कौन सा है जिस दिन हम गुनाह नहीं करते, हम बुराइयां नहीं करते। आज हमारी जबानों पर इतनी गंदी गंदी गालियां हैं, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा करके उससे माफी न मांगी, मुझे डर है कि मोमिनों को गाली देने वाला जब दुनिया से जाएगा तो जाते जाते उसका ईमान छीन लिया जाएगा और कहीं कुफ्र पर उसको मौत ना आए। हम आखिरत को भूल चुके, हमने मजहब को रस्म बनाने की कोशिश की, हमने मजहब को रस्म बनाने की कोशिश की। हमारे सिलसिले कादरिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। मारूफ करखी कहते हैं, मैंने 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देखा, मैंने 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देखा, मुझसे गुनाह हो गया। लोगों ने कहा कौन सा गुनाह? अब तवज्जो करे, वो गुनाह कौन सा है जिसको अल्लाह वाले गुनाह समझते, वो क्या है? जिसे गुनाह समझते वो क्या है? हम जो करते हैं पता नहीं वो उसको क्या समझते होंगे। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया और मैंने 40 साल तक अल्लाह के खौफ की वजह से आसमान की तरफ नहीं देखा। तो पूछा वो गुनाह क्या है? तो फरमाते हैं मैं कपड़े का ताजिर था और मेरी दुकान एक मंडी में थी, मंडी में आग लग गई, पड़ोसी की दुकान जली और मेरी दुकान बच गई। तो मैंने खुशी की कि चलो मेरी दुकान बच गई। निदा आई, मारूफ अपनी दुकान के बचने पे खुश हो रहा है, दूसरे मोमिन की दुकान के जलने का तुझे एहसास नहीं। बस इसी गुनाह की वजह से मैंने 40 साल तक के आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई। इस पर खुश नहीं हुए कि पड़ोसी की दुकान जल गई, इस पर खुश नहीं हुए, बल्कि अपनी दुकान बच गई इस पर खुश हुए। तो निदा आती है कि तुझे दूसरे ईमान वाले की दुकान जलने का एहसास नहीं,
تجھے اس کی غم کی فکر نہیں؟ تو فرماتے اس گناہ کی وجہ سے میں نے 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا. اب آپ مجھے بتائیں دوسرے کے غم میں شرکت نہ کرنا معروف کر کے اپنے آپ میں اس کو کتنا بڑا گناہ محسوس کر رہے ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مسلمان غموں میں مبتلا ہو جائے, دوسرے مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے, دوسرے مسلمان بلاؤں میں مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر, قوم مسلم کی فکر کیا ہے, قوم مسلم کی طبیعت کیا ہے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ دیکھتا ہے. ایک حبشی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے گناہ کیا تو میرے اللہ نے دیکھ لیا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ چیخ مارے اللہ کے خوف سے اور زمین پہ گر گئے اور ان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا, ان کی روح پرواز کر گئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں روح زمین پر اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو. اللہ کے خوف سے جس نے اپنی جان قربان کر دی. ہمارے پاس وہ خوف کہاں ہے؟ ہم سب کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, ہم اللہ سے کتنا ڈرتے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ٹوپیوں کی کڑائیاں خوبصورت ہے, ٹوپیوں کے شیپ خوبصورت ہے, کپڑے خوبصورت ہے, داڑھیوں کی تراش خراش خوبصورت ہے. کیا یہ دل بھی خوبصورت ہے خدا کی خشیت سے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ ہم گردنیں جھکانے کو تقوی سمجھتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک جوان گردن جھکا کے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے نماز کے بعد اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا اور یا کار, گردن میں تقوی نہیں ہے دل میں تقوی ہے. گردن جھکانے کی بجائے اپنا دل جھکا, گردن جھکانے کی بجائے اپنا دل جھکا. اس لیے کہ دل جھکانے والوں کی علامت یہ ہے, دل جھکانے والوں کی پہچان یہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام غزالی فرماتے ہیں جن کے دل خشیت الہی سے جھک گئے تم ان کو گناہوں کی اڈوں پر کبھی نہیں دیکھو گے, بلکہ انسان کیا خدا بھی ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. جب وہ کریں گے نہیں تو خدا کون دیکھے گا؟ جب خدا نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ یعنی وہ گناہ کرتے ہی نہیں, وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. ان کا اٹھنے والا قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتے ہیں, قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ قدم میرے اللہ کو خوش کرے گا کہ ناراض کرے گا. آج ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے, ہم پبلک میں رہتے ہیں تو نیکیاں کرتے ہیں, ہم پبلک میں رہتے ہیں تو اچھے کام کرتے ہیں, اور جب اکیلے میں رہتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں. بہت دھیان سے سننا, اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اپنی قوم کی بیٹیوں سے مخاطب ہوں. آج کل یہ منافقت جو ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. اللہ اللہ, جب لوگوں کے سامنے ہوں گے بیٹھ کر پانی پیئیں گے, لوگوں کے سامنے ہوں گے ولیوں جیسی باتیں کریں گے, اور تنہائیوں کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں, شیطان کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا قوم کی نظر میں عزت پانے والوں, جب تک کہ خدا کو راضی نہیں کرو گے قوم کی نظر میں کبھی تمہیں عزت نہیں مل سکتی. اس لیے کہ پبلک عزت نہیں دیتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور مومنوں کے لیے عزت ہے, مگر منافقوں کو اس کا علم نہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عزت کے متلاشی ہو, عزت کی تلاش کر رہے ہو, خدا کو ناراض کر کے, تنہائیوں میں گناہ کر کے, تنہائیوں میں پاپ کر کے. آج ہماری راتیں کیسی ہے, ہماری تنہائیاں کیسی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا یہ مجمع ایسا ہے, یہ نہیں کہتا, لیکن اکثر قوم کے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں. جب لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے, منگنی کی محفل ہے, شادی کی محفل ہے, میت کی محفل ہے,
खुशी या गम की महफिल है। जब बातें चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे औलिया बैठ करके बातें कर रहे हैं। ऐसी ऐसी तकवे की बातें होगी, ऐसी ऐसी परहेजगारी की बातें होगी, और शैतान की कठपुतली तन्हाई में बनेंगे। याद रखो, जो लोगों के सामने नेक बनकर तन्हाइयों में गुनाह करते हैं, उनका अंजाम क्या है। एक बुजुर्ग जनाब ज़ैद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं अक्सर कब्रिस्तान जाया करता था, और कब्रिस्तान जा करके मैं कब्रों के पास बैठता, अपनी मौत को याद किया करता था। एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान गया, चांद के इब्तिदाई दिन थे, चांद के अवाइल दिन थे। ऐसे में मैंने दरख्त को टेक लगाई, और दरख्त को टेक लगा करके जैसे ही मैं बैठा, मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई, दिल की आंखें बेदार हो गई। मैंने क्या देखा कि लोग कब्रों से निकल रहे हैं, और मैंने फरिश्तों की ख्वाब में ज़ियारत की। एक कब्र खुल गई, तवज्जो करें, एक कब्र खुल गई। कब्र खुलने के बाद अल्लाह अकबर, फरिश्ते जहन्नम की आग की बनी हुई जंजीर लेकर के आए, और उस चैन को, जंजीर को लाने के बाद उन्होंने उसके मुंह में डालना शुरू किया, यहां तक कि वो जंजीर उसके मुंह से गुजरते हुए उसके पेट में गई, और उसके पेट से गुजरते हुए उसके पाखाने के मकाम पर लटकने लगी। आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, डॉक्टर लोग, अल्लाह अकबर, ऑपरेशन के वक्त अगर किसी की नाक में नली डालते हैं तो उसको कितनी तकलीफ होती है, देखने वालों को भी तकलीफ होती है, और बंदे को कितनी तकलीफ होती है। हालांकि डॉक्टर की वो नली कितनी नर्म होती है, कितनी नाजुक होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, और फिर डॉक्टर कितनी नजाकत से डालता है, लेकिन अल्लाह अकबर, हाय हमने अपना क्या किया। दूसरों से नफरत करने वाले, दूसरों से नफरत के बीज बोने वाले अब अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करते। हाय हम अपने हाथों से कुड़ाड़ा अपने पैरों पे मार रहे हैं, अब अल्लाह की अजाब को मोल ले रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, लोगों के लिए नेक मत बनो, अपने अल्लाह के लिए नेक बनने की कोशिश करो। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी को कोई इनाम नहीं दे सकता। बनना है तो पीवर बनो। अरे नादानो, जो अल्लाह की बारगाह में वफादार नहीं, वो बंदों के दरमियान वफादार कैसे हो सकते हैं। जो खुदा की बारगाह में मुखलिस नहीं, वो बंदों के दरमियान मुखलिस कैसे हो सकते हैं। अपनी आखिरत से खिलवाड़ मत करो, अपनी आखिरत को मत बिगाड़ो। दुनिया के इम्तिहान में नाकाम होने वाला हजारों मर्तबा इम्तिहान दे सकता है, और फिर कभी कामयाब हो सकता है। अल्लाह का इम्तिहान बार बार नहीं होगा। जो अल्लाह के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम होगा, फिर वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तबाही उसका मुकद्दर होगी, बर्बादी उसका मुकद्दर होगी। मेरे इमाम कहते हैं किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अपनी सत्तारी का यार वास्ता, अपनी सत्तारी का यार वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अकबर, जिसे महशर कहते हैं, वहां एक दो नहीं, हजार दो हजार नहीं, लाख दो लाख नहीं, 10-20 करोड़ लोग नहीं, बल्कि वहां तो तमाम अव्वलीन और आखिरीन होंगे, वहां तमाम अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अल्लाह अकबर, 50 के मजमे में कोई जलील कर दे, ये कहकर कि तूने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो दिन भर हमें खाना अच्छा नहीं लगता। मैं 50 लोगों में जलील हो गया। 50 लोगों में अगर कोई कह दे इसका तो फला लड़की से अफेयर चलता है, बोलो जिंदगी की कई रातें जाग करके गुजारते, करवटें बदलते, मेरा गुनाह लोगों पे जाहिर हो गया, मेरा गुनाह लोगों पे जाहिर हो गया। नादान, 50 लोगों में अवाम तेरा गुनाह जाहिर कर दे तो तेरी रातों की नींद उड़ जाती है। क़यामत के दिन 50, 100, 10, 50, 50,000, 50 करोड़, 50 लाख लोग, 50 अरब लोग नहीं होंगे, सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे, और जिंदगी का हर गुनाह तूने पढ़ के सुनाना है। कोई नहीं कहेगा तू कितना गुनहगार है। कुरान कहता है इक़रा किताबक, कुरान कहता है इक़रा किताबक। अल्लाह का कुरान सच्चा है। 2 फरिश्ते कंधे पे बैठे हुए हैं, जो कहते हैं लिखते हैं, जो कहते हो लिखते हैं, जो करते हो लिखते हैं, वो कभी गाफिल नहीं होते। एक हर्फ निकालते वो भी लिखते हैं,
کوئی نہیں کہے گا تم کتنے پاپی ہو، تم خود بتاؤ گے کہ میں کتنا پاپی ہوں۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، پیر کے سامنے ایک ہفتے کا اعمال نامہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا اعمال نامہ کیسے پڑھیں گے؟ اور وہ بھی گناہ کیسے کیسے، گالیاں، الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، حرام کھانا، سود کھانا، رات بھر زنا کے مناظر دیکھنا، جوا کھیلنا، سٹے کھیلنا، شراب پینا، اللہ اکبر، نشہ کرنا۔ سوچو تو صحیح، کس لیے آئے تھے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے آئے تھے۔ غالب نے اسی رونے کو رونا رویا ہے، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، کاش پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، نہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے۔ اسی لیے تو سیدنا فاروق اعظم کبھی کبھی تنکے کو ہاتھ میں لے کر کہتے تھے کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، میں تنکا ہوتا اور مجھے جلا کر کے خاکستر کر دیا جاتا تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ کیا حالات ہوں گے وہ، کیسی کیفیت ہوگی، کیا ماحول ہوگا وہاں کا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ جناب زید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی زنجیر اس کے حلق میں ڈالی جا رہی ہے، گرم چائے کا ایک گھونٹ اگر حلق میں چلا جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہنم کی بنی ہوئی زنجیر۔ یہ کہانی قصہ نہیں بلکہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جہنم کی بنی ہوئی زنجیر حلق میں ڈالی جا رہی ہے اور وہ پیشاب کے مقام، پاخانے کے مقام سے نکل رہی ہے۔ وہ تڑپا اور تڑپ کر کے کہا فرشتوں کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا؟ کیا میں نے زکاتیں نہیں دی؟ ساری عبادتیں تو میں نے کی۔ توجہ سے سننا، میری مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر مالا جپنے پر ہم بہت مغرور ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے پر بڑے مغرور ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھنے پہ بڑے مغرور ہیں۔ سنو سنو، جناب زید کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے کہا کہ میں نے فرائض میں کون سی کوتاہی کی، میں نے سنتوں میں کون سی کوتاہی کی، میں نے ساری عبادتیں تو کی ہے، اس پر تم گواہ ہو، تارا خدا گواہ ہے کہ میں نے ساری عبادتیں کی ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا ہاں ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم ساری عبادتیں ان کے وقت پر ادا کرتے تھے، مگر عبادتوں کے بعد جب تم اکیلے میں اور تنہائی میں جاتے تھے تو چھپ چھپ کر کے گناہ بھی کرتے تھے، تم عبادتیں کرتے تھے لوگوں کے لیے، اور جب اکیلے میں ہوتے تھے تو خدا سے ڈر کر تم گناہ نہیں چھوڑتے تھے بلکہ تنہائی میں جو پاپ کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگوں کے سامنے عبادت کرے اور اکیلے میں پاپ کرے، اللہ اس کے اعمال کو ایسے بکھیر دیتا ہے جیسے ذروں کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ آج تیرے اس عمل کی تجھے سزا ہے۔ آج اپنی تنہائی تو دیکھیں، اپنا اکیلا پن تو دیکھیں، ہمارا اکیلا پن کیا ہے، ہم تنہائی میں کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، مجھے اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے۔ آج میں کچھ باتیں عرض کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی بندہ اس کو اپنے اوپر نہ لے۔ میں پہلے بھی 50 بار کہہ چکا ہوں، کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں۔ میں جو بھی باتیں کرتا ہوں جرنلی باتیں کرتا ہوں۔ پھر یہ اور بات ہے کہ اگر میں شراب کے خلاف بولوں اور کوئی شرابی بیٹھا ہو تو اس پہ جا کر کے لگتی ہے، تو اس میں قصور میرا تو نہیں، مجھے تو نہیں پتا نہ کہ آپ میں شرابی کون بیٹھا ہے، چور کون بیٹھا ہے، کون غیبت کرنے والا بیٹھا ہے، تو بات جرنلی ہوتی ہے۔ آج آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جنت بڑی سستی ہے۔ یہ سید صاحب کا چہرہ دیکھو، جنت ملے گی، ان کے ہاتھ چومو جنت ملے گی۔ قوم پاگل ہے جب ہاتھ چوم کے جنت ملتی ہے؟ کیوں وہ بیوقوف ہے جو تہجد میں اٹھیں گے، فجر میں اٹھیں گے؟ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے انکار نہیں ہے فضیلتوں کا، الحمدللہ میں آپ سے زیادہ مانتا ہوں اس بات کو کہ چہرے دیکھ کر جنتیں مل سکتی ہے، ہاتھ چوم کر جنتیں مل سکتی ہے،
لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ رہے ہو وہ مقبول بھی ہو؟ یہ بات اصل ہے. جس کو چہرہ دیکھنے پر آپ جنتی ہونے کی بشارت دے رہے وہ خود بھی جنتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ صحابہ کرام نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، جس کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی مقبولیت کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، جس کی مقبولیت کا خطبہ پڑھنے کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء انہی کے ڈنکے بجانے آئے تھے. صحابہ نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن ایک صحابی ایسا بتا دو جو جان بوجھ کر کبھی نماز کو ترک کرتا. اب بتائے تو صحیح. ہم نے ناظموں کی بات پر بہت ڈیپینڈ کر لیا ہے، اسٹیج کی بات پہ بہت ڈیپینڈ کیا ہے. ہم حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم احادیث سے دور. آئیے ذرا اب اس طرف چلتے ہیں، حدیث کی طرف. جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. جنہوں نے حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، اور ان کی بات نہیں کرتا جن کے نام بھی لوگ نہیں جانتے، وہ بھی صحابہ جنتی ہے جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا. میرے نبی کے کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ کم و بیش میرے نبی کے صحابہ ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے نام علماء نہیں جانتے، محدثین جن کے نام نہیں جانتے، ایسے صحابہ بھی ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی قطعی جنتی ہے جیسے مشہور صحابہ جنتی. ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہم تو صحابہ کو ایسا جنتی مانتے ہیں جیسے جنت کا یقینی ہونا یقینی ہے. جیسے جنت پر ہم ایمان لائے کہ جنت یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اور صحابی سے بڑی کوئی منقبت نہیں ہے. انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی کا نام صحابی ہے. چشمے فلک نے پشت زمین نے صحابی سے بڑھ کر نبیوں کے بعد کسی ذات کو نہیں دیکھا. یہ صحابہ ہیں. لیکن آؤ، وہ صحابہ وہ نہیں، وہ صحابہ جن کو لوگ جانتے نہیں، جن کے نام لوگوں کو پتا نہیں، وہ صحابی کا ذکر کروں. نبی پاک کو دیکھ کر، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اللہ کا ڈر دل میں کتنا ہے. اور ہم بے فکر بیٹھے، ہمیں تو بخشوا لیں گے کون؟ غوث پاک. اب میں غوث پاک سے بڑی ذات کا ذکر کر رہا ہوں، ہمیں بخشوائیں گے کون؟ غریب نواز. غریب نواز سے بڑی ذات کا ذکر کر رہا ہوں. دیکھو کبھی کبھی باتیں کڑوی لگتی ہے لیکن ہوتی فائدے کی ہے، ہوتی فائدے کی ہے. اور میں یہ بات خاندیش والوں کو بار بار بتا چکا ہوں، اور وہ جانتے بھی ہے کہ تقریر میرا پیشہ نہیں ہے. اگر آپ نصیر آباد میں نہیں بلائیں گے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ چاپلوسی کر کے دورہ کرنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ حق بول کر گھر بیٹھ جائیں. یہ اصل چیز یہ ہے، یہ اصل چیز ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. اور دھیان سے سنو، یہ غوث پاک کے بھی مرشد کی بات کر رہا ہوں، یہ غریب نواز کی بھی مرشد کی بات کر رہا ہوں، یہ مرشدوں کے مرشدوں کی بات کر رہا ہوں جن کی جوتیوں کو سر پہ رکھنے کو اولیاء اپنے مقدر کی معراج سمجھتے ان کا ذکر کرنے لگا ہو. یہ میرے نبی کے دوسرے جانشین ہے جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے، یہ فاروق اعظم ہے. بولو جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا ذرا ان کا تعارف سن لیں آپ دھیان سے. یہ کون ذات ہے جسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں؟ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پہلی بات جسے صحابی کہہ دیا، اس سے بڑی ذات اور کون سی پیش کروں؟ اللہ اکبر. انبیاء کے بعد اللہ وہ زمین پر بڑی عظیم مخلوق ہے، لیکن صحابہ میں وہ فاروق اعظم 40ویں نمبر کے مسلمان. ایک دوسرا یہ جس دن عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے، اللہ نے محبوب پہ آیت نازل فرمائی، حبیب اب اتنے لوگ تیرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے، اور تیری اتنی امتی تیرے لیے کافی ہے، اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمر تیرے ساتھ آ گیا ہے. تیسری چیز، سب کی مراد رسول ہے، سب کی مراد رسول ہے، اور عمر ابن خطاب نبی کی مراد کا نام ہے. مراد مصطفیٰ کا نام عمر ابن خطاب ہے. سب نبی کو مانگتے ہیں، نبی نے عمر ابن خطاب کو مانگا. حضور نے دعا کی تھی، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما.
عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. یہ عمر ابن خطاب ہے. چوتھی چیز، جس دن حضرت عمر اسلام لائے اس دن مسلمانوں نے کعبے کے صحن میں علل اعلان نماز ادا کی. پانچویں چیز، عمر ابن خطاب وہ ہے، حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. چھٹی چیز، فاروق اعظم وہ ہیں کہ اللہ اکبر، جن کی رائے کی، مشورے کی تائید میں اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے. آپ نے شاید ہمارے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے بعد حضور نے عمرہ کیا یا کعبے کا طواف کیا، تو طواف کعبہ کے بعد حضور قانون دینا چاہتے تھے امت کو کہ نماز واجب الطواف کہاں ادا کی جائے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں. میرے آقا کی بارگاہ میں فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اس مقام پر آپ سجدہ کریں، اس مقام کو سجدہ گاہ بنائیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد کریم کے قدموں کے نشان موجود ہے. ادھر عمر مشورہ دے رہے ہیں، ادھر ان کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پھر میرے نبی نے وہاں نماز ادا فرمائی. یہ فاروق اعظم ہے. حضور کہتے ہیں ہر امت میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی امت میں وہ کون ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے؟ تو آقا فرماتے میری امت میں وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی زبان سے اور وحی کے موافق باتیں نکلتی ہے. یہ فاروق اعظم. اور بھی ان کی منقبت کتنی پڑھوں. حضور کہتے ہیں اگر 1000 سال کی عمر لے کر جبریل آئے اور فضیلت عمر پڑھنے لگے تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اب سمجھائے عمر ابن خطاب کون ہے. ایک اور اہم بات، جب بات میرے آقا فاروق اعظم کی آ گئی ہے تو ایک بات مجھے یاد آتی ہے. وہ عمر جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے، وہ عمر جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے. ایک کتاب شائع ہوئی ہے بیت المقدس کے فتح کے حوالے سے. تھوڑا توجہ کرے، اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ذات کون سی، پھر ان کا کردار آپ کو بتاؤں، ان کے دل کا خوف، کیونکہ ہم تو ان کے جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات تو آپ جان سکتے ہیں نا. اللہ اکبر. بیت المقدس کی جنگ لڑی کس نے؟ اس کے 2 قائد تھے، ایک خالد ابن ولید سیف اللہ اور ایک ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامہ. ان دونوں نے قیادت کی لشکر کی اور یہ جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد جب جنگ ہار گئے، اہل کتاب جنگ ہار گئے، تو جنگ ہارنے کے بعد ان لوگوں نے کہا ایک کام کرو اپنے امیر کو بھیجو، ہم چابیاں دیں گے. اس کے بعد خالد ابن ولید نے کہا ابو عبیدہ تم جاؤ. جب وہ گئے تو اس ایک بہت بوڑھا راہب تھا، بلکہ یہاں تک کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اتنا بوڑھا وہ ہو گیا تھا کہ اس کے جو ماتھے کی چمڑی تھی وہ اس کے جو ہے وہ آنکھوں پر آ گئی تھی. وہ لوگوں کو دیکھتا تھا تو ایسے چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا. وہ دیوار پہ آ کے کھڑا ہوا، کہا تمہارے امیر کو ہم چابی دیں گے. اور اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی، وہ کتاب دیکھتا تھا اور ابو عبیدہ کا چہرہ دیکھتا تھا. پھر اس نے کہا چلو جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم تمہیں چابی نہیں دیں گے. حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ تم نے تو چابی دینے کے لیے بلایا تھا اور اب تم چیلنج کر رہے ہو کہ جو کرنا ہے کر لو، چابی نہیں دیں گے. تو اس وقت اس بوڑھے راہب نے کہا کہ مسلمانوں کے جس امیر کا تعارف میری اس کتاب میں ہے یہ وہ امیر نہیں ہے. اس میں تعارف جو ہے اس کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں بیت المقدس فتح ہونا اللہ نے ہماری آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو حضرت خالد بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اس میں حلیہ کیا لکھا ہے وہ پڑھ، حلیہ جو لکھا ہے وہ پڑھ. تو کہا یہ تمہارا جو ہے جس کا جسم بھرا بھرا ہے، میری کتاب میں جو تمہارے امیر کا حلیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قد لمبا ہوگا، وہ دبلا پتلا ہوگا، اس کی داڑھی لمبی ہوگی، آنکھیں بڑی بڑی ہوگی، اور اس کا جو ہے اس کا تہبند جو ہے ٹکنے کے اوپر ہوگا، اور جو ہے اس کے جو وہ گال جو ہے اندر کی طرف ہوں گے، یہ کوئی پہچان اس میں نہیں ہے. اور اس کا چہرہ سرخ ہوگا، بڑا نورانی ہوگا، پیشانی چوڑی اور چمکدار ہوگی. میں یہاں وہ چیزیں الگ دیکھتا ہوں، اس میں الگ پڑھتا ہوں. وہ حلیہ پڑھتے جا رہا تھا، خالد اور ابو عبیدہ مسکراتے جا رہے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये किताब कौन सी है? ये हमारी आसमानी किताब है। तो सहाबा की आंखों में आंसू थे, हमारे अमीरुल मोमिनीन का जिक्र आसमानी किताबों में मौजूद। तो ये फारूक आजम है। फारूक आजम की शान ये है। अब वो उमर इब्ने खत्ताब, अब सुनो क्या शान है, शान क्या है और अल्लाह का खौफ क्या है। जब फारूक आजम की शहादत का वक्त करीब आया, अबू लूलू फेरोज ने जो है वो मारा, हजरत फारूक आजम को मारा। फेरोज नाम था उसका। इसलिए सुन्नियों से गुजारिश के कोशिश किया करें कि अपने बच्चों का नाम फेरोज रखने से बचें। ये इश्क की बात है, कोई नाजायज और हराम नहीं है। जैसे हम कातिल हुसैन यजीद के नाम पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखते, वैसे कातिल उमर इब्ने खत्ताब के नाम पे भी हमें अपने बच्चों के नाम कोशिश करना चाहिए। कोई नाजायज और हराम नहीं है, बचना चाहिए। और अगर है किसी का नाम फेरोज तो उसको अफरोज कर देना चाहिए ताकि ज्यादा तब्दीली भी ना हो। ये इश्क मोहब्बत की बात है, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, ना मैं मुफ्ती हूं, लेकिन मोहब्बत की बात कर रहा हूं ताकि आपके बच्चे जो है वो किसी कातिल के नाम पर उसका नाम होने से बचे, क्योंकि नामों का असर पड़ता है जिंदगियों पर। उसका नाम फेरोज था, अबू लूलू मजूसी था वो, उसने हमला किया। फारूक आजम जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद आपको चारपाई पे लाकर डाल दिया गया। तवज्जो से सुनना, चारपाई पे लाके फारूक आजम को डाल दिया गया। जब चारपाई पर थे, फारूक आजम का जब रूह निकलने का वक्त करीब आया, अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो तुम बड़े फर्माबरदार हो, एक काम करो, उमर को जमीन पे डाल दो, मुझे उठाओ और उठाकर जमीन पे डाल दो। सैयदना फारूक आजम को बेटों ने बाप की फर्माबरदारी में चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दिया। तो फारूक आजम मिट्टी की जमीन पे कभी ये रगड़ रहे हैं और कभी ये रगड़ रहे हैं और रोते हुए कहते, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपने अमाल पे बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपने गुनाहों पे बहुत शर्मिंदा हूं। बच्चे बेटे रोने लगे, बाबा आपके कौन से गुनाह है, आपने तो 3 बर्रे आजमों पर इस्लाम का परचम लहराया है, आपकी काविशों से बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराया है। ईरान और इराक, रोम की बड़ी बड़ी सुपर पावर आपके कदमों पे जेर हुई है, आपने कितना काम किया इस्लाम का और आप रोते हैं। आप क्यों रो रहे हैं, आपने बड़े काम किए। फारूक आजम अपने बेटों से कहते, बेटो तुम मेरे कारनामे गिनवा रहे हो, अल्लाह मालिको मुख्तार है, वो मुदब्बिर हकीकी है, वो चाहे तो रद्द कर दे, वो चाहे तो कबूल कर। अगर वो रद्द कर दे तो कौन पूछने जाएगा कि तूने रद्द क्यों किया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं, मैं अपने अमाल पे शर्मिंदा हूं। और अब एक जुमला फारूक आजम का सुनो, अपने आप को जन्नत का सर्टिफिकेट और सर्टिफाई अपने आप को जन्नती तस्लीम करने वालों, फज्र की नमाज में सोते पड़े रहकर भी गुरूर है कि हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। जुओं के आलात हाथ में लेकर भी गुरूर है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक कर भी गुरूर है हम जन्नत में जाएंगे तो कौन जाएगा। तुम्हारे घरों के अंदर भजन बज रहा है सीरियल और फिल्मों के नाम पे और गुरूर है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है और गुरूर है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। कानों में ईयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनते हो, हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। फारूक आजम जब अपनी गालों को, अपने चेहरों को मिट्टी पर रगड़ रगड़ कर कहते थे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तेरी बारगाह में, अपने किए पे शर्मिंदा हूं, अपने अमाल पे शर्मिंदा हूं। तो बेटों ने कहा आपने तो बड़ी नेकियां की है, आप क्यों रोते हैं। फारूक आजम कहते, बेटा आज तेरा बाप अल्लाह से ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह कयामत में तू मुझे कोई मर्तबा मत देना, मुझे कोई मर्तबा नहीं चाहिए क़यामत में, और न तू मुझे अजाब देना, न मुझे अजाब दे न मुझे मर्तबा दे, मुझे बराबर सराबर छोड़ दे। बराबर सराबर यानी बस बख्श दे, यूं ही बख्श दे, न पूछ और न मर्तबा दे। मर्तबे वालों को मर्तबा चाहिए और मुझे तो बस बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, यानी बराबर बराबर में छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निर्दोष जिसको कहते हैं छोड़ दे, बस मैं ये चाहता हूं अगर उमर को कुदरत ने बराबर सराबर छोड़ दिया मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया।
फारूक आजम कहते हैं अगर अल्लाह ने मुझे बराबर सराबर छोड़ दिया, न कोई मर्तबा चाहिए न पकड़ के लिए, मैं अपने अंदर इतनी ताकत पाता हूं, मुझे वो बराबर सराबर छोड़ दे, मैं समझूंगा उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की खशियत है, उनका खौफ है। हालांकि उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, बराबर सराबर का मामला नहीं है वहां, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत सिद्दीक का हाथ इस तरह पकड़ा और फारूक आजम का हाथ इस तरह पकड़ के हाथ उठाया, फरमाया लोगों जैसे आज मुझे देख रहे हो इन दोनों का हाथ पकड़े हुए, कयामत में हम तीनों ऐसे ही उठेंगे। इतनी बशारत के बाद भी अल्लाह का खौफ इतना है, और हमारे अंदर ये नहीं है, बल्कि आज तो हमारे 16-16, 17-17 साल के लड़के नशे और जिना की तरफ जा रहे हैं, और ये सारी चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने टीवी ओपन कर दिया है। फिल्मों पर कोई पाबंदी, अच्छा फिल्म देखने को कोई ऐब भी नहीं समझता, उसमें जो जिना के मनाजिर दिखाए जाते हैं, बेटा बाप बाजू में बैठा है 20 साल का, 50 साल का बाप, दोनों एक साथ देख रहे हैं, ऐसे बाप को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि बेटे के साथ जिना का मंजर देख रहा है। जब बेटा जिना करके फिर मोहल्ले में बदनामी सर पे लाता है तो 4-4 आंसुओं से रोते हो कि मेरे बेटे ने मेरी नाक कटा दी, और नाक कटाने के दिन तो तूने दिखाए, काश कि तू अपनी औलाद को बाजू में लेकर बैठकर जिना के मनाजिर देखने की बजाय तू अपनी औलाद के दिल में अल्लाह की खशियत और खौफ पैदा करता, तू अपनी औलाद को नमाजी बनाता, दीनदार बनाता, तो तेरी औलाद आज तुझे ये दिन न दिखाती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूं, उसका मफहूम अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हारी बस्तियों में जिना आम होगा, जब तुम्हारी बस्तियों में कसरत से शराब पी जाएगी, जब तुम्हारी बस्तियों में रेशम पहना जाएगा, जब तुम्हारी बस्तियों में गाने और म्यूजिक की आवाजें बुलंद होगी, उस वक्त तो तुम पर अल्लाह ऐसे अजाब नाजिल करेगा जैसे कौमे लूत पर अजाब नाजिल किया था। अल्लाह तुम पर ऐसे अजाब नाजिल करेगा जैसे आदो समूद पर अजाब नाजिल किया था, और तुम्हें कोई बचा न सकेगा। जब तुम्हारी कौम जिना, शराब और गाने बाजों में और रेशम पहनने में मसरूफ हो जाएगी, उस वक्त तुम पर अल्लाह का ऐसे अजाब आएगा, लूतियों पे पत्थर बरसे थे तुम पे पत्थर बरस सकेंगे, तुम्हारे चेहरे सुअर और बंदरों की तरह मस्क कर दिए जाएंगे, दिन को तुम अच्छे भले होंगे, रात को तुम्हारे चेहरे बदल दिए जाएंगे। किस वजह से? जिना और शराब, रेशम और गाने तमाशों की वजह से। आज हमें फिक्र ही नहीं इसकी, हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि खौफ दिल में न रहा, दिल में खौफ न रहा। आओ अल्लाह से खौफ खुदा मांगे। और एक बात हमेशा याद रखे, पेश नजर रखे, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए करूं, पेश नजर रखे ये बात हमेशा कि हमें एक दिन मरना है, हमें एक दिन मरना है और अल्लाह को जवाब देना है, और रब की बारगाह में अपने आमाल के बारे में हमसे पूछा जाएगा। अच्छी तरह यह ध्यान रखना मेरे भाइयों, वह कोई लफाजी नहीं चलेगी, कोई वहां पर चिटिंग बाजी नहीं चलेगी, कोई लफंगापन वहां नहीं चलेगा, बल्कि वहां ज्यादा बोल भी नहीं पाओगे, मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देगा और तुम्हारे आज़ा रब की बारगाह में गवाही देंगे। यहाँ बहुत पारसा बन चुके, जरा उसकी बारगाह में पारसाई हासिल करें, तन्हाइयों को अल्लाह की यादों से भरपूर करें, गुनाहों को याद करके कभी रोया करें, अकेले में बैठ के कभी आंसू बहाया करें, सबकी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपनी फिक्र करो, अकेले में बैठ के रो, आंसू बहाओ। आप जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुजर रहे थे। हुजूर रातों को निकलते थे कभी कभी, तो देखते थे कि सहाबा का हाल क्या है। तो एक बूढ़ी औरत मुसल्ले पे खड़े होकर के रो रही थी, ये आयत की तकरार करते करते, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुझ तक वो दहला देने वाली कयामत की खबर नहीं पहुंची? और वो इसको बार बार रिपीट कर करके रो रही थी, कयामत का मंजर याद कर करके रो रही थी। तो उस वक्त हुजूर ने जब ये सुना तो हुजूर ने कान लगा दिए और फरमाया नाम अतानी, नाम, हाँ हाँ हम तक ये खबर पहुंच गई। और हुजूर भी रोने लगे और उसके रोने में शामिल हो गए। अब एक हदीस पढ़कर करता हूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। काश किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए, कयामत का मंजर बड़ा भयानक होगा।
बड़ा अजीब सा वो मंजर होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, गुजरा करे पिसर से, गुजरा करे पिसर पे, पिदर को खबर ना हो। वहां हालात ऐसे होंगे कि बेटे पे जो गुजरेगी वो बाप को भी खबर नहीं चलेगी। वहां हालात ऐसे होंगे, माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार करेगी, बेटा माँ को पहचानने से इनकार करेगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। बात आज फारूक आजम ही की याद आ गई है तो मुझे एक रिवायत उनकी याद आई, उसी को पढ़कर एंड की तरफ चलते हैं। हज़रत काब अहबार जो थे ना, हज़रत काब, ये जो काब थे ये आसमानी किताबों के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, और ये फारूक आजम के दौर में मुसलमान हुए हैं। फारूक आजम इनके पास बैठकर कहते थे, ए काब जरा मुझे ऐसी रिवायतें पढ़कर सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और ज्यादा हो। डरते तो खूब थे फारूक आजम, अल्लाह से इतना डरते थे और इतना रोते थे कि अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे, आंसुओं के निशान पड़ गए थे। मेरे भाइयों, आखिरत का बुलावा बहुत जल्द आपको और हमें आने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। कोई मत सोचना कि बुढ़ापे में मरेंगे, जवानी में भी मौत आ सकती है। मौत जब आएगी तो टाइम नहीं लगता, जिसको कहते हैं ना पान को चूना नहीं लगता और जान चली जाती है, ऐसी हालत है। और अब तो हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं, अब तो एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं। इसलिए आखिरत के लिए हर वक्त तैयार रहो, तैयारी करते रहो। और अल्लाह का डर बेहतरीन चीज है, अल्लाह के डर से दिल को आबाद करो। मेरे आका फरमाते हैं, जो देखो गुनाह किससे नहीं होते, मैं तो पारसाई की बात ही करने नहीं बैठा, मैं और आपकी बात करता हूं, इन अल्लाह वालों की बात नहीं करता, मिंबर वालों की, मेरी और आपकी बात करता हूं। हम में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि मैंने गुनाह नहीं किया, बल्कि अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार है तो मैं गुनहगार, मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं। मेरे गुनाहों के सामने हिमालय तो तिनके की हैसियत रखता है, अपनी हैसियत ये है, अपनी औकात ये है। लेकिन वाज़ो नसीहत के लिए सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि हम अमल नहीं कर पा रहे, कोई बंदा अमल कर ले तो अपने लिए निजात है। जैसे अपनी हैसियत पता है कैसी है, लोग जो ना कुत्ता पालते थे, कुत्ता, क्योंकि इंसान शिकार नहीं कर सकता, कुत्ता शिकार जल्दी से कर लेता है, तो लोग कुत्ता पालते थे ना, तो कुत्ते को शिकार पे भेजते थे, तो कुत्ता शिकार करके लाता था, लेकिन उसकी हैसियत इतनी थी कि ला करके देता था कि चलो हम नहीं खा सकते तो हमारा किया हुआ शिकार कोई तो खा ले। बस इतनी अपनी हैसियत है कि चलो अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचा दे ताकि किसी के सदके अपनी बिगड़ी बन जाए, वरना अपनी औकात क्या, हैसियत क्या है। लेकिन इतना है, गुनाह तो होते ही होते रहेंगे, गुनाह होते रहेंगे, लेकिन इतनी बात है, गुनाह पे अकड़ जाना शैतान का काम है, और अगर लग्जिश हो जाए तो उस पे आंसू बहाना ये अपने अब्बा जान हजरत आदम की सुन्नत है। अगर लग्जिश हो जाए, लग्जिश पैगंबराना, उस पे आंसू, उनकी तो लग्जिश पैगंबराना थी, खता इज्तिहादी थी, लेकिन अपनी बात करता हूं, अगर गुनाह हो जाए तो रोया करो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जो अपने गुनाहों को याद करके अकेले में रोते हैं, अल्लाह उनको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए हम माल के जाने पे रोते, कभी मुसल्ले, और आपसे कहता हूं कभी अल्लाह के लिए रो कर देखो, एक बार बैठो, अकेले में बैठो, न बीवी देखे, न बच्चे देखे, न कोई न देखे, उस दिन सिर्फ अपने गुनाह को याद करो और सोचो, कमजोर जिस्म और अल्लाह का अज़ाब। इतना जिस्म हमारा कमजोर है कि मच्छर डंक मारे तो हम बेचैन हो जाते हैं। बोलिए ना कि मच्छर का डंक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो बिच्छुओं का डंक जो जहन्नम के बिच्छू है। मेरे आका फरमाते, कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते जहन्नम में ऊंटों की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और 70-70 साल की लंबाई तक उनकी लंबान है। जब वो किसी को एक डंक मारेंगे तो उसका जिस्म ऐसे चूर चूर हो जाएगा जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। फिर उसको जिंदा किया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर उसको ये किया जाएगा। सोचो तो सही, ये जो सूद के लुक़मे खाना कितना अच्छा लगता है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। बेटी की शादी पे सूद ले रहे, नाक ना कटे बिरादरी में। सूद लेने वाला जितना बड़ा मुजरिम, सूद देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। कौन सी नाक कटने की बात करते हो?
ये खा करके जाएंगे, 4 ऐप खाने में निकाल के जाएंगे। औकात नहीं है तो पानी पर अपनी बेटी को बियाह दे। लोग तेरी गीबत करेंगे लेकिन खुदा के यहां तो तुझे मर्तबे मिलेंगे। लोग इतना ही कहेंगे ना कि उसकी औकात नहीं थी कि बेटी को बियाहते वक्त तो उसने गोश्त मांडे पकाने की उसकी औकात नहीं थी, पानी या शरबत पे उसने अपनी बेटी को बियाह दिया। लोग इतना ही कहेंगे ना। अजाब कब्र से तो तू बच जाएगा, जहन्नम के अजाब से तो क्यों लेते हो सूद के पैसे? और कौन सी नाक और किसकी नाक? अरे जिनकी नाक होती है उनकी नाकें कटती है। हमने तो अपना पूरा वजूद दरबार मुस्तफा में बेच दिया है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब मुस्तफा जाने रहमत का है। घाटा हुआ तो अपना नहीं, नुकसान हुआ तो अपना नहीं। इमाम कहते हैं आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफा आपका, सब कुछ आपका, आप जाने आपका कब। और खुदा की इज्जत की कसम, जो कश्ती उनके हवाले कर दी जाती है फिर तूफान भी उसको डुबा नहीं सकता, तूफान भी उसको साहिले निजात तक पहुंचा करके रहता है। कोई वैसा बने तो सही। क्या लोग बातें करते हैं जेहालत की। आजकल एक बचत गट चला है? महिला बचत गट। हंसने की बात नहीं है। उन मर्दों को मुझे अफसोस होता है जो मोहल्ले में कौड़ियां खेलते हैं और अपनी औरतों को बेचते हैं कि जाओ महिला बचत गट से पैसे लेकर आओ। वहां मर्दों की एंट्री नहीं है, औरतें ही जाती है सिर्फ। और अब पता चला है कि मालूम हुआ है कि उसमें वो बचत गट के ऑफिसरान बैठे होते हैं और सारी औरतें होती है। वहां पर्दे में नहीं जा सकते, वहां तो मुंह खोल के बात करना है। तूफ है तुझ पर, तू मर्द के जन्म में आया और इतना बुज़दिल। अल्लाह ने मर्द को क्यों औलाद पैदा करने के लिए नहीं रखा? मर्द औलाद पैदा नहीं करेगा, उसके पेट में बच्चा नहीं आएगा। पैदा तो औलाद औरत से होनी है। मर्द को औरत के मुकाबले में ताकत ज्यादा दी, कुव्वत ज्यादा दी। क्यों? इसलिए कि जिसने बच्चा पैदा करके दूध पिलाना है उसे घर में रहना है। और अल्लाह ने तुम्हें फारिग कर दिया उस औरत का बोझ उठाने के लिए। अब अगर तुम औरतों पर बोझ बन रहे हो, औरतों की कमाइयां खाने लगे हो, तो मैं कहता हूं कि अब बहुत जल्द है कयामत का आना और तुम्हारी तबाही तुम्हारे सरों पर लटक रही है। क्योंकि तुम कौड़ियां मोहल्ले में बैठकर खेलो, शराब के नशे में बदमस्त रहो और औरतों को काफिर मर्दों के हवाले कर दो कि तुम जाकर के बैठ के बात करो। नादानो सुनो, हमारा मजहब इतना पारसा और इतना मुकद्दस है। अकेले इस्लाम औरत को काबे में जाने की इजाजत नहीं देता, तो अकेले इस्लाम बचत गट के लिए काफिर मर्दों के साथ जाने की इजाजत कैसे दे सकता? जिस मजहब की औरत अकेले उम्रा के लिए नहीं जा सकती, इसलिए कि उम्रा से ज्यादा कीमती हमारे यहाँ औरत की आबरू और उसकी इज्जत है। उम्रा नफ्ल है, औरत की आबरू का बचाना फर्ज है। और अब ये हुआ है कि बचत गट की वजह से जिना के रास्ते खुल रहे हैं, औरतों को भगाने के रास्ते खुल रहे हैं। सब कुछ पैसा ही रह गया। ठीक है, अगर मैं अपनी बहनों से कहता हूं क्यों जाती हो तन्हा किसी मर्द के सामने बैठने के लिए? अपने अंदर इतनी गैरत पैदा करो। अगर एक एक महीने के फाके भी करने पड़े, आओ सैयदा फातिमा की सुन्नत को जिंदा कर दे। अगर इतनी मजबूरी आ गई हो तो तुम फाके करने की आदत डालो। फाके करने से कोई मरता नहीं है। और अगर जिस्म मर भी जाए ईमान जिंदा रहेगा, क़यामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। 3 मरतबा पेट भर करके जराइम करके खाने वाली औरतों की कब्रों के निशान भी नहीं है। जिसने एक एक महीने अल्लाह की खुशी के लिए फाके किए, आज भी उस फातिमा का नाम हर जुमा को खुतबे के मिंबर पर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पता चला खुदा के खौफ से सैयदा ने जिंदगी गुजारी, फातिमा तो ज़हरा ने जिंदगी गुजारी। बोलो किसी औरत का नाम खुतबे में आता हो तो बताओ। सैयदा फातिमा के सिवा और किसी खातून का नाम लिया जाता है? हालांकि लिया जा सकता है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन किसी का लिया जाता है।
और पता चला कि पेट भर के खा के और कपड़े पहनने में कुछ नहीं रखा है। हाँ, अल्लाह ने हलाल दिया है तो करो, खाओ पियो, लेकिन मत जाओ सूद की तरफ मत जाओ। सूद तबाही है। कुरान में अल्लाह ने कहा हम सूद को हलाक करेंगे और तिजारत को बरकत अता करेंगे। सूद कितना भी ऊपर ले जाएगा, एक दिन तुम हलाक हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, कुरान ने कह दिया है, कुरान ने कह दिया है कि सूद का कारोबार करने वाले हलाक होंगे, वो कल्लाश हो जाएंगे, मुफलिस हो जाएंगे, धड़ से गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमने देखा बड़े बड़े व्यापारियों से, बैंकों से लोन लेते हैं, बाद में फैक्ट्रियां भी गई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा ही अंधेरा। छोटे से मालदार बनो, मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा। देखो जितना तकदीर में लिखा है मिलेगा, मेहनत करो। शॉर्टकट में मत जाओ, लॉटरी के जरिए से मत जाओ, जुए के जरिए से मत जाओ, शराब बेचकर मत जाओ और गंदे काम करके मत जाओ। नहीं, मुकद्दर में लिख दिया गया है, मिलना है माल, मिलना है माल, जाएगा कहाँ? माल ने जाना कहाँ है? तवक्कुल पैदा कर मुसलमान। मुझे एक बात याद आ रही है, वो बात शॉर्ट करने लगा था लेकिन बात याद आ रही है। हम माल 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 के पीछे कितना पड़े रहते हैं। माल माल माल, अब माल क्या है? तू अल्लाह वाला बन जा, तेरी जूतियों के नीचे माल दबा हुआ है। लोग दफीने की बात करते, मैं कहता हूं पत्थर को ठोकर लगा दो ना तो वो माल बन जाए। ये कहानी किस्सा नहीं बयान कर रहा हूं, सही कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम सही कहता हूं। एक बात, एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं। देखो, एक होता है माल और एक होता है माल में बरकत। समझ में आई आपकी बात? लोग लाखों रुपए कमा कर भी परेशान रहते हैं, और मैं कहता हूं पूरी दुनिया में ये मेरा, बल्कि चलो दुनिया छोड़ो, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी की सैलरी कम है तो मस्जिद के इमामों की है। मस्जिद के इमामों की सैलरी कम है, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं किसी गेट कीपर की चपरासी की सैलरी जितनी है उतनी भी हमारे मस्जिद के इमामों की सैलरी आज नहीं है। और ट्रस्टियों का हाल यह है, उनको ऐसा लगता है जैसे वो अपने बाप की विरासत से देते हैं इमामों को तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा। अरे चंदा ही तो करके देना यार, अपनी जेब से थोड़ी देना है, अपने लिए इतना सब। और मैं कहता हूं यार, जब अपना बच्चा मिठाई मांगता है तो इमाम का भी तो बच्चा ही है ना, वो उसका दिल भी तो मिठाई खाने को चाहता हो। हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो इमाम का बच्चा भी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का हकदार है ना। लेकिन सबसे कम सैलरी बहरहाल उन लोगों की है और हमने उनको नौकर समझ रखा, ये एक अलग उन्वान है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूं जितने सुकून से इमाम की जिंदगी गुजरती है उतने सुकून से ट्रस्टी की जिंदगी मैं गुजरते हुए। हालांकि मैं भी कई मस्जिदों का ट्रस्टी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई जगह चीफ ट्रस्टी हूं, कई सेक्रेटरी हूं वगैरह वगैरह, लेकिन अपनी बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत चैन में हूं, गौस पाक का बड़ा करम है मुझ पर। हाँ, बहुत चैन में हूं। आलमी सतह पर जो है वो लोग दुख देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम ही नहीं होता। हालांकि इतना दुख किसी को दिया जाए तो उसकी हड्डी को चमड़ा लग जाए, इतनी गालियां किसी को दी जाए तो उसकी हड्डी को चमड़ा लग जाए, लेकिन अपना कुछ बिगड़ते ही नहीं। इसलिए कि मैं बहुत मुतमईन हूं, इसलिए कि मुखालिफत करने वाले इंसान है, आम इंसान, और मदद करने वाला नबियों का इमाम है। बहुत चैन में हूं और आपसे भी यही कहता हूं, अपने मामलात उनको सौंप दो। मैंने तो इमाम अहमद रजा के मसलक को ऐसा दिल से लगाया है कि हर मामले में उनकी नकल करता हूं। वो कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम चारे दर्दे रज़ा करते हैं। जिस दिन से अपने काम उनको सौंपे हैं, कभी खुदा ने रुसवाई दी ही नहीं है। बहुत चैन से जिंदगी, और आपसे भी कहता हूं चैन की जिंदगी चाहते हैं तो उनकी गुलामी, सच्ची गुलामी इख्तियार कर लो। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी कहते हैं कि मैं उनके दर का भिखारी हूं, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। करम ही करम होगा भाइयों, लेकिन उससे रिश्ता जोड़ो। बात दूर निकलती चली गई तो ये कह रहा था कि जितने सुकून से बेचारा इमाम गुजारा करता है, ट्रस्टी नहीं कर पाता। क्यों? इसलिए कि अक्सर ट्रस्टी जुमा के दिन नमाज, आपकी यहाँ का नहीं मालूम मुझे, आप ये नहीं कह वल्लाह मुझे कोई किसी ने सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे जिम्मेदारों से नहीं लड़ना, मैं सिर्फ आज बात निकल आई है तो कह रहा हूं।
सिर्फ बात आपके यहाँ के हालात मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि किसी को टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, ये कह रहा हूं अल्लाह की कसम खाकर। अक्सर ट्रस्टियां जुम्मा के दिन आते हैं, फजर में गायब रहते, नमाज नहीं पढ़ते, तो अब बताएं जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो परेशान रहेगा ना। इमाम नमाज पढ़ाता है इसलिए वो परेशान, कम तनख्वाह में भी सुकून है। वो झूठ बोलता है ये झूठ नहीं बोलता, वो गुनाह करता है ये गुनाह नहीं करता, वो गीबतें करता है ये गीबत से अपने आप को बचाता है। तो पता चला अगर 5,000 रुपये में भी एक बंदा सुकून से जी रहा है और 5 लाख रुपये में भी एक बंदे को सुकून नहीं है, तो अभी इबादत हासिल नहीं करोगे तो कभी इबादत हासिल करोगे। पता चला सिक्कों में सुकून नहीं है, अल्लाह की फरमा बरदारी में सुकून है। आओ, सुकून चाहते हो नेक बनो, सुकून चाहते हो, इत्मीनान की इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो नेक बनो। तो बात समेट रहा था और वो बात निकल आई तो कहूं कि हमने दौलत को कितना दिल दिया है। बहुत प्यारी सी बात है ये, एक बात और एक हदीस। वो जो पढ़ना चाहता था पढ़ के बात खत्म कर, पढ़ लो ना, दोनों बातें पढ़ लो, इजाजत है आपकी। हाँ, टाइम हालांकि हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तालिब इल्मी का दौर था और बहुत गरीब घराने से इनका ताल्लुक है। हालांकि पहले इनके बाप दादा बहुत मालदार थे, लेकिन जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी वालिदा बेवा हो गई तो इन पे गुर्बत आ गई। और इतनी गुर्बत आई कि इनकी अम्मी जो है वो चरखा काटती थी। इसका मतलब यह है कि औरतों का कमाना नाजायज और हराम नहीं है, लेकिन औरतें पर्दे की पाबंदी के साथ कमाए या घर में बैठकर कमाए तो ये एक अच्छा काम है, वो अपने शौहर का सपोर्ट करे। लेकिन वो बेवा हो चुकी थी तो चरखा काटती थी। और हजरत महबूब इलाही कहते हैं कि मेरी माँ इतनी नेक थी, उनकी अम्मी जान हजरत महबूब, अजाई सी बात है माँ अच्छी हो तभी तो बेटा भी ऐसा होता है ना, वरना माँ अच्छी ना हो तो फिर औलाद कैसी होगी। तो इनकी अम्मी फरमाते हैं कि बहुत नेक थी। मेरी माँ जिस दिन हमें फाका करना होता तो कभी ये नहीं कहती थी कि बेटा आज हमको फाका करना है, क्योंकि फाका करने की बात करने को वो अल्लाह की शिकायत समझती थी। तो वो मुझसे कहती थी बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती थी कि हम अल्लाह के मेहमान हैं तो मैं समझ जाता था कि आज हमें फाका करना है। कैसी वो खबर, वो औरतें कैसी थी, बेटे को भी फाका करने की बात करने को खुदा की शिकायत समझती थी। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत क्या थी, अंदाज क्या है, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान है। तो मैं समझ जाता था कि आज फाका करना है तो मां से दिन भर खाना नहीं मांगता था। कहते फिर ऐसी इस जुमले में इतनी लज्जत आने लगी, जब 3-4 दिन एक साथ हमें खाना मिलता तो मैं इंतजार करता था माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह। ऐसी गुर्बत थी। उसी गुर्बत के माहौल में आपको चंद दोस्त जो पढ़ाई कर रहे थे आपके साथ, उन्होंने कहा मोहम्मद अहमद हमें पता चला है कि एक बंदा दिल्ली में है जो सोना बनाने का हुनर जानता है, जो सोना बनाने का हुनर जानता है। इस पर लोगों ने गुफ्तगू भी की, लेकिन मैंने कोई गुफ्तगू नहीं करना, सिर्फ इबरत के लिए बयान कर रहा हूं। जो सोना बनाने का हुनर जानता है, कहने लगे कि मैं चला गया उनके साथ कि चलो सोना बनाना सीख जाऊंगा तो मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, बड़ी शान से जिंदगी गुजरेगी। तो मैं चला गया उनके साथ। उन दिनों बाबा फरीद अपने पीरो मुर्शिद के मजार पर बाबा कुतुब के दरबार में आए हुए थे। मैं साथियों के साथ जा रहा था, फरीदुद्दीन के चेहरे पे नजर पड़ी और दिल उन्हीं को दे दिया, दिल उन्हीं को दे दिया और उनके साथ रहने लगा। मैंने साथियों से कहा भाई तुम जाओ, अब मेरी मंजिल आ गई, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया, जाओ तुम। कोई हीरा पाए कोई सोना पाए, हमने तो यार को पा लिया, दरे यार मिल गया है, जाएं आप जाएं। वो सब चले गए, बहुत समझाया, इतनी दूर से आया, बदायूं से दिल्ली तक आया पैदल चल के, और कहाँ इस फकीर के चक्कर में फंस गया। कहा नहीं अब मैंने नहीं आना, तुम जाओ सब। वो सब चले गए। चंद दिनों के बाद चूंकि बाबा फरीद जिन दिनों वहां थे तो इनको काम से लगाया था कि बर्तन मांजो, कपड़े धुलो, नालैन दुरुस्त करो, ये काम था उनका तज़किए क़ल्ब के लिए। ये बर्तन धुल रहे थे, उतने में वो साथी गुजर रहे थे, उनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे और उसमें सोना भरा हुआ था।
کہا محمد احمد دیکھ ہم سونا بنانا سیکھ گئے اور ہم اب لے جا رہے ہیں یہ بدایوں اور ہم مالدار بن گئے خوب. چھوٹی سی عمر تھی, دل میں خیال آیا میں کہاں اس فقیر کے چکر میں پھنس گیا, کاش میں بھی چلا جاتا تو اتنا سونا میں بھی اپنے گھر لے جاتا, ہماری غربت دور ہو جاتی, ماں کی غربت دور ہو جاتی. بس اتنا سوچ ہی رہے تھے, اندر خانقاہ سے آواز آئی محمد احمد ادھر آؤ. آپ کا اصل نام ہے محمد اور والد کا نام ہے احمد, اس لیے ان کو محمد احمد ادھر آؤ. اٹھ کے گئے جی بابا صاحب, اور بیٹا مجھے استنجا کرنا ہے, ذرا سا ڈھیلا لے آؤ مٹی کا تاکہ استنجا کریں. یہ گئے اور جیسے ہی ڈھیلے کو پکڑتے ہیں وہ سونے کا ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑا دوسرے کو پکڑا وہ سونے کا ہو گیا, اس کو چھوڑا تیسرے کو پکڑا, اسی طرح جس کو پکڑتے وہ سونے کا ہوتا ہے. وہ چھوڑتے جاتے ہیں کیونکہ ڈھیلا لے جانا ہے. بہت دیر گزری, پھر بابا فرید نے کہا او محمد احمد استنجا کے لیے ڈھیلا نہیں ملتا تجھے؟ آ کے عرض کیا بابا صاحب یہاں تو ڈھیلے بہت ہیں لیکن جس کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے. فرمایا بیٹا وہی لے آؤ, اسی سے استنجا کر لیں گے. اب چونکہ یہ عالم جو وہ کا کورس پڑھ رہے تھے اور تقریباً قریب عالم بن چکے تھے, تو کہنے لگے بابا صاحب عجیب بات کرتے ہیں, آپ ہی تو اتنے بڑے عالم ہیں. بابا فرید کو شیخ الاسلام کہتے تھے اس دور میں, اتنے بڑے عالم تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, شیخ الاسلام ہیں آپ, اور آپ یہ مسئلہ تو جانتے ہیں نا کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہوتی, اس کے لیے مٹی کا ڈھیلا چاہیے. مسکرا کر بابا فرید نے کہا بیٹا جو استنجا کے کام نہیں آ سکتا تو اس کو دل دے بیٹھا, جو استنجا کے کام نہیں آ سکتا تو اس کو دل دے بیٹھا. ارے دل اس کو کیا دینا جو استنجا کے کام کا بھی نہیں, محاورہ ہے نا, ارے یہ تو استنجا کے کام کو بھی نہیں آ سکتا. یہ ہے جو بالکل غیر گزرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استنجا کا, جو استنجا کے کام نہیں آ سکتا تو اس کو دل دے بیٹھا. ارے دل استنجا کے کام نہ آنے والے سونے کو نہیں دینا, اگر دل دینا ہے تو خدا کو دے یا محبوب خدا کو دے, دنیا بھی سمر جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دل لگانا ہے اللہ سے لگاؤ, آخرت سے لگاؤ, اس کے محبوب. پیسے کتنے لوبھی نہ بنو. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں اس دنیا کو کیا کروں, بہت قیمتی جملہ ہے, مولا علی کا ہو سکے تو دل پہ لکھ لو. اگر پوری تقریر یاد نہ رہے تو مولا کائنات کا یہ جملہ ضرور لے کر کے جاؤ. مولا کائنات کہتے ہیں میں تمہاری اس دنیا کا کیا کروں جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب ہے. حلال کماتا ہوں تو حساب دینا پڑے گا, حرام لیتا ہوں تو عذاب بھگتنا پڑے گا. تو جس کے حلال میں حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو, میں اس دنیا کو کیا کروں. تو فرماتے تھے کہ دنیا کو 3 طلاق دے دی گئی, فرماتے تھے دنیا کو 3 طلاق دے دی گئی. یہ محبت نکالنے کے لیے باتیں ہیں جو دنیا کی محبت بس چکی ہے. آج آدمی اپنے آپ کو غریب بتانے کے لیے شرماتا ہے. غریب نواز کی شان یہ ہے, حضور سید العلماء ماہریروی فرماتے ہیں کہ جب غریب نواز کو غسل دیا گیا وصال کے وقت تو آپ کے کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بار بار پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے, پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے, پھٹتا تھا تو پیون لگاتے تھے. بار بار پیون لگانے کی وجہ سے آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا. ایک کرتے پر زندگی گزارنے والا وہ فقیر آج بادشاہ بھی اس کی چوکھٹ پہ بھیک مانگتے ہیں. کیا چیز ہے, کیا چیز ہے وہ خوف خدا ہے, عشق رسول ہے جو انسان کو اتنا بلند کرتا ہے. وہ آخری جو روایت پڑھ رہا تھا وہ یہ کہ فاروق اعظم کعب سے کہتے او کعب ذرا ایسی باتیں پڑھ جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور زیادہ ہو جائے, یعنی دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اے عمر سنو, قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر میدان محشر میں لایا جائے گا. کتنی لگام؟ 70,000. اور جب جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے, ان شعلوں کو بھڑکتا ہوا دیکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے قدموں کو, اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر کہیں گے اللہ تو نے مجھے خلیل بنایا تھا, اس مقام خلت کا واسطہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, تو مجھے امان عطا کر. حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا تھا, وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کہا تھا میرے لیے, آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, تو مجھے امان عطا کر.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ کے خوف سے کہیں گے مولا آج میں اپنی امی حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج تو مجھے امان عطا کر۔ سوچو انبیاء کرام کی شان وہاں یہ ہوگی اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن سبحان اللہ انبیاء جہاں یہ کریں گے وہاں اپنے نبی کی شان یہ ہوگی، میرا نبی بھی پیشانی زمین پہ رکھیں گے اور میرے نبی پیشانی زمین پہ رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے۔ وہاں سب اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے، لیکن میرے آقا کہیں گے اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہر نبی اپنے لیے مانگ رہے ہوں گے جب تک میرے نبی شفاعت کا دروازہ نہ کھولیں گے، اور میرے نبی اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا دامن عطا کیا، لیکن اب یہ دامن ہاتھ میں رہنے دو، مت چھوڑو۔ آپ کہیں گے سید صاحب ہے تو نہ ہمارے ہاتھوں میں دامن، بڑی معذرت کے ساتھ جن ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوں اس ہاتھ میں دامن نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھ کی انگلیاں کسی کی طرف اشارہ کر کے عیب گناتی ہو اس میں نبی کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جن ہاتھوں سے تاش کے پتے کھیلے جاتے ہوں ان ہاتھوں میں نبی کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھ کسی لڑکی پر رکھے جاتے ہوں ناجائز نیت کے ساتھ ان ہاتھوں میں نبی کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا دامن جس ہاتھ میں ہوتا ہے اس ہاتھ میں ناپاکی گناہ کی نہیں لگتی، گناہ کی نحوست اس کو نہیں چھیڑ سکتی، اور جن ہاتھوں میں نبی کا دامن نہیں ہوتا پھر اپنی طبیعت سے وہ جو چاہے کرتے ہیں۔ اب اس آئینے میں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ سنی آپس میں متحد رہیں، سارے سلسلے ہمارے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پیار دیں، محبت دیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اور کل کی آنے والی شب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی شب ہے، بلکہ ہمارے یہاں کی تاریخ کے حساب سے تو آج ہی 25ویں شب ہے، اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ ایک ایسا عاشق رسول جس کو اگر ہم ہندوستان کا بلال کہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بلال ہند، اویس ہند، حسان الہند، جس نے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی ہے، اس امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ 25 سال پورے ہو رہے ہیں، وہ ایسا عاشق صادق تھا جس نے اپنی پوری زندگی 100 سال پورے ہو رہے ہیں امام احمد رضا محدث بریلوی کے عرس پاک کو، ان کے وصال کو 100 سالوں نے، 1 صدی پوری گزر گئی ہے۔ وہ ایسا عاشق صادق تھا جس نے پوری زندگی عشق رسول کے سائے میں گزار دی۔ میں ان پر اب زیادہ تقریر نہیں کروں گا، ایک بات بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزاری، اور جب وہ سوتے تھے نا تو سنت کے مطابق سوتے تھے۔ حضور بھی سوتے تھے تو کون سا طریقہ تھا؟ باوضو اور سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے یوں رکھتے تھے اور پیروں کو سمیٹ کر ایک ہاتھ یوں رکھتے تھے، تو اس سے شکل بنتی ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ سر میم اور یہ ہاتھ کی کوہنیوں کا ہا، کمر میم اور پھر پیر کے شیپ کا دال، اس سے شکل بن جاتی ہے محمد۔ اب ایسے سونے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک پہلا فائدہ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے جب میری سنت مٹائی جا رہی ہو اس وقت میری سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ 100 شہید فرمایا، میاں 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج کل تو لوگ سوتے ہیں کیسے؟ اپنے حساب سے سوتے ہیں۔ ہمیں سنت، اچھا جب تک نیند نہیں آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہیں، پھر نیند میں چاہے جیسے ہو جائے پھر اب آپ پر کوئی حکم نہیں، کیونکہ نیند جب آپ سو گئے تو اب آپ پر سے شریعت کا قلم اٹھ گیا، تو سوئے ایسے۔ اب اس کا فائدہ ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملا، لیکن اور ایک چیز، رسول اللہ کا فرمان اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے ایسے سونے والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر رات بھر درود پڑھتے ہیں۔ ایسے سونے والے کے پاس کھڑے ہو کر 70,000 فرشتے رات بھر درود پڑھتے ہیں، اور ان سب کے درود پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو اس شان سے سو رہا ہے۔
اسی کو کہتے ہیں آم کے آم اور گٹلیوں کے دام. یہ تو جناب سو رہے ہیں, کھراٹے لے رہے ہیں, اور 70,000 فرشتوں کا رات بھر کا درود اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ارے رات بھر جاگ کر اکیلا درود پڑھتا تو بھی اتنا نہیں پڑھ پاتا جتنا یوں سو کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے. اس لیے آج سے عادت بنائیں. بولو بناؤ گے نا انشاءاللہ, بولو. اور اس طریقے سے سو گے. پتہ چلا کیسے طریقہ, کیسے سب کو ذہن میں آ گیا ہیں؟ ادھر آؤ ڈاکٹر, بتاؤ. دیکھیے طریقہ یہ ہے, دیکھ لیں اس کو, پھر بات ختم. ادھر نہیں ہو پائے گا ایسے, پیر پھیلیں گے نہیں نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے دیکھا آپ نے, یہ طریقہ اس طرح ایسے سوئیں گے نا. پھر بعد میں جب آپ کو نیند آئے گی تو کروٹ ادھر ادھر تو آدمی ہو ہی جاتا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ایسے نہیں ہے.